नमस्कार मु अपूर्वा आपको स्वागत करुच्ची आम साप्ताहिक पॉलिटिकल कार्यक्रम वीकली राउंड अप जो मो सहित अच्छा ओडिशा पत्रिकार संपादक चिदानंद जेना आ मु स्वयं अपूर्व। चिदानंद आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को मसल फसल देखिए आज टी तो आम आरंभ करिया प्रथम टॉपिक आम आरंभ करिया जे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देले एवं ताकू नहीं संसद रे मध्य हो हला हला एबे मध्य आलोचना चली आम जिते आलोचना करूछे एवं सबुठ बड़ कथा जो भुवनेश्वर फेरिले एवं हजार हजार भारतीय जनता पार्टी कर्मी बा मूलतः धर्मेंद्र समर्थक ताकू भव्य स्वागत कर प्रश्न उठुची जे जदि किए मेडाल धरी फेरी था एमती स्वागत करा जाई पारुथा बाकी राज्य गर्व गौरव आनी एमती स्वागत कराए जहाँकि गोटे दिन पूर्व ज्योतिर्मय नायकों क्षेत्र में घटी इंडियन आइडल विजेता धर्मेंद्र प्रधान राज्य एमती कौन गौरव आणिक आसले विपुल संबर्धना दिगला ये प्रश्न बर्तमान विरोधी खासकर बीजेडी को शब उपर शोभा यात्रा बोली आक्षेप कर प्रेस मीट विरोध करथिला आपण केमती देखुचंती संक्षेप रे खाली देखो एथिरे उत्साहित हेबा विपुल संबर्धना दिया जिवर मते लागुची कोनोसी आवश्यकता नथिला। देखो जति सामान्य केस टे मको जदि किए जेल फेरंता भी जड़े फेरुंट से भी निज संयमता रक्षा करके लुचिकी आसती गाँ गहली आपंकर मन थो। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री पद इस्तीफा देती नैतिकतार इस्तीफा देना मो मतटा चापर चेपा होकर इस्तीफा देते जिते आप विफल होती तापर आसी एत आडंबर देखार कौन आवश्यकता ना खासकर जिते 15 रु अधिक पिला सुइसाइड कर पिला AK-47 चलाई तार भिड आसी नहीं सस्पेंड होती जवान जनक तो ये विराट शोभा यात्रार अर्थ कौन जे आप दबदबा देखा जाकि जो संवेदनशीलता अच्छी ताकू कौन आप नजरअंदाज कर दे पारे आपण कथा आलोचना कले देखिबा जे कोनोसी अपराधी को बा विभिन्न समय देखा जाइए शासक दल बहु जन को गार्लैंडिंग करिबारे कोनोसी अवहेला करे नहीं। भारतीय राजनीति रे जो माने जाइछंती जेल जाइथांती विभिन्न बाबा मानू ठीक इलेक्शन समय रे से मानू पारोल दबारे मध्य दल व्यवस्था अच्छी इरेस्पेक्टिव पार्टी करती 12 वर्ष रे भारतीय जनता पार्टी अधिक करिछि। धर्मेंद्र प्रधान शेष इस्तीफा देले आपण का कथा चापरे चेपा है कि इस्तीफा देले भारत वर्ष रो आंदोलन हला आपनकर नहीं डाउट ही नहीं चापरे चेपा है कि देले प्रथम से देई पारि थांते बीजेपी 2024 निर्वाचन जीतिबा परे अन्य राज्यर इलेक्शन हरियाणा महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल आदि इलेक्शन जीतिबा पई पुडुचेरी जीतिबा पई जेमती माने माने निर्वाचनी रक्तमुखा होता से एडमिनिस्ट्रेशन को भूली जाता कारण आप मन थी 24 पर जो नीट परीक्षा होता से भी पेपर लिक होता जेतु साधारण भाव दायित्व निया होची एवं सांगे सांगे होची जे मंत्री मासे है शपथ नहीं आउ तांकू कौन विरोध करा किंतु विरोध होता इस्तीफा दाबी होता किंतु सेटा धरी नथिला कारण जस्ट सरकार माने मोदी तृतीय पाली आरंभ होता सेथुरु जेतिकी शिक्षा नहीं कि जेतिकी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हवा कथा ता होई नथिला नहले 2026 रे सबतक रिफॉर्म हम केम देखिले शिक्षा सचिव बदली गेले एनटीआर 47 जन बदली गेले एकले किंतु एनटीआर 47 जन नै काले आउट विवाद आपण जानिथिबे जे गोगोई सर गौरव गोगोई कहउछंदी जो एनटीआर होउछंती 34 जन कि 33 जन मूल एम्प्लॉई तो 47 जन केमती आसला एते बड़ संस्था रे आपण आउटसोर्सिंग केमती करूछन जा भी सरकार को दायित्व ना तार परिचय न कि जे एते बड़ जे परीक्षा जो मान युवक मानकर भविष्य निया करछन सेठी हम परमानेंट पोस्टिंग भी दे पारने से एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म होई नथला 24 रु 26 रे 25 रे निया होला 26 रे पुणी हैला ताकू भेटी किछि छात्र आत्महत्या कले देश सारा आंदोलन हल तार प्रभाव पड़ला ता माने नीट रे भी जो नियम सब आसीथिला जो रूल रेगुलेशन 24 रे आसीथिला ताहा पूर्णांग नथिला ताकू सरकार हाफ हाजर्डली नेइथिले जा फल रे 26 रे बड़ रिफॉर्म करिया को पड़ला। आउ गोटे कथा तारी भितर धर्मेंद्र प्रधान दुई थर भी इस्तीफा दबा को कुआडे इस्तीफा देइछंती किंतु ग्रहण कराइनी सोर्स कोठ आछि इंडिया टुडे न्यूज करथिला गोटे जे एमती हेतिला एमती कि सेकंड नीट परीक्षा जतले सरीची तेते बेले माने परीक्षा से दिन फलाफल बाहरला परे ता परदिन सकाळू धर्मेंद्र इस्तीफा दो किंतु जी नंबर 2 बोली कैबिनेट रे कहा जाए एवं सी एवं कहथिल नाही हमें मैनेज करि दबा अमित शाह मैनेज करदेवा इस्तीफा देवा पड़ोनी बोली से न्यूज कहूँ यहाँ कहीं घटनाटा पूर्व आसुना इस्तीफा दबा पर ये घटनाटा भी आसी तेणुक खबर जेहतु गोटे जातीय गणमाध्यम ये कोट कर रीनीट पर जदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे था
ବୋଧହୁଏ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିଛିଟା କିଛିଟା ହଁ ହଁ ସେ ଇଏ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେତେବେଳକୁ ବି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବା ଡେଟୋରିଏଟ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଧେ କମ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଲା ତାହା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇସ୍ତଫା ଦବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ସେ ଦେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କଲେନି କାରଣ ସାଂସଦ ହବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା କାହାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି କାଲି ରହିପାରନ୍ତି ନ ରହିପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଶର ଏଭଳି ମାହୋଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନେବା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହେଉଛି ସଂସଦରେ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ଗଣିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାଗଲା ବିକାଶର ବିନ୍ଧାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଇତର ମାନେ ନିର୍ମାତା ଏସବୁ କରିକି କରାହେଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ଏଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଏଠି ତମେ ସରକାରରେ ଅଛ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତମେ ସରକାରରେ ଅଛ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ଗ୍ରେସଫୁଲି ଆସିବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଚାପର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ କାରଣରୁ ବୋଫୋର୍ସ ବେଳେ ବି ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଭିପି ସିଂ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି କିରକିରି ହେଇକି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭଲ ପାଉ ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଏଇନେ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଗ୍ରେସଫୁଲି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନ ନେଇକି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ବିଜେପି ରାଜନୀତିକୁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଏତିକି ବିଧାୟକ ଗଲେ ଏମିତି ଗଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତିକି ବିଧାୟକ ଗଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାକୁ ବିଜେଡି ବି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଯୁବ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କଲେ ଏସବୁ ପଲିଟିକାଲ ବୟାନବାଜି ଏମିତି ବିରୋଧ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନେ କରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର କ୍ଷତି ହେଲା କି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲି କିଛି ବିଧାୟକ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବିଧାୟକ ଯାଇନଥିଲେ ତାହା ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବାର ଯାଉଥିଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଫଳତା ପରେ ଏଇଟା ଲାଗୁନି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବୁ ଆମେ ବିଦାୟ ହେଇକି ଆସିବୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀପଣ ନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଭାଜପା ସଫଳତା ପାଇଗଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି ତେଣୁକରି ନୈତିକତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜନୀତିରେ ଓକେ ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଳ ଦେଖେଇକି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିକି ଆସିଲା ଯଦି ଆମେ ଜିତିବୁ ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରେଇବୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ କି ସରକାର ନା ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ହବ ନା ହବନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ପଢିବେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାକିରି କଥା ମୁଁ କହୁନି ଭଲ ଲେକ୍ଚର ମିଳିବା ଦରକାର ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍
ତାଙ୍କର କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ବାହାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରାଜନୀତି ଯେମିତି ହେଇଥାଉ ସେଇ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ପାର୍ଟିସାନ ମିଟିଂ ହୁଏ, ଦଳମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବିରିୟାନୀ ବଣ୍ଟା ହେବ, ଅମୁକ ବଣ୍ଟା ହେବ, ସମୁକ ବଣ୍ଟା ହେବ, ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ବନେଇଥିଲା ବିଜେପି, ଯିଏକି ଏଇନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ସିଜେପି ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ସିଜେପି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଏନ୍ଏସ୍ୱାଇରେ ଆଡ଼ହକ୍ ସଭାପତି ହେଇଗଲେ ବିଭୂତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବାମପନ୍ଥୀ ନେତୃତ୍ୱ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିକେ 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 ସବୁ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ୱାଇ ନୂଆ ସଭାପତି ପାଇଛି, ବିଜେଡି ନୂଆ ସଭାନେତ୍ରୀ ପାଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ସିଏ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅଛି। ଯୁବ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲାଷ ପଣ୍ଡା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବିପି ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏବିପି ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ରହୁଛି। ଖରାପ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ସହଯୋଗ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭିଯାନରେ ଯେମିତି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଇଏ କରିବା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ଏଜୁକେସନ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଡେବୁଲ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେଣୁ ବିଜେପି ବ୍ୟାକ୍ଡ ଏବିଭିପି ଭର୍ସେସ୍ ଅଲ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବିଭିପି ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏବିଭିପି ଭର୍ସେସ୍ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ହବ, ବିସିଜେଡି ଗୋଟେ ଆଡୁ ଲଢିବେ? ନାଇଁ ଏବିଭିପି ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଲେ ଲଢ଼େଇଟା ମଜା ହେବ ଏବଂ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ସେ ଧାରଣା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଲବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଲବନ୍ଦୀ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ବି ବିଜେପି ସରକାର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାତାବରଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଦିନର ଘଟଣା ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ହାରିଯିବୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏବିଭିପି ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକି ବିଜେଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ, ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ଆଶଙ୍କା ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ପିଲା ବହୁତ କଲେଜରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ଆପଣ ଲାଗୁନି ଯେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସେ କମ୍ କି ବହୁତ କଲେଜରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଯାଏଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବନ୍ଦ ରହେ, ହିଂସା ହୁଏ, ଯେଉଁ ହିଂସାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଇଥିରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବିତର୍କ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମେନ୍ ହେଲା, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଲଗାତାର ଭାବେ ହେଉଥିଲା, ବାହାରୁଥିଲେ ପିଲା, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବାହାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେଲେ ନେତା ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିବା କଥା, ନିଜ ଇଏ କରିବା କଥା, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ହେଇଛି, ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିତର୍କ କରିବା ବା ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିକି କାହାକୁ କିଏ କେତେ ବୋହିକି ଆଣିବ, କିଏ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନେଇପାରିବ, କିଏ ଇଏରେ ଆକୁ ଆଣିବ ତାକୁ ଆଣିବ, ଏଇ କଲଚରଟା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଉଭୟ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ମାନେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦଳ ଶାସନରେ ରହିବା ବେଳୁ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, କିଏ କ'ଣ ହାତେଇବେ। କଲେଜ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେଲା, ଫଙ୍କସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ ଗେଷ୍ଟ କରିବ, ଇଏ କରିବ, କିଏ କାହାକୁ ଆଣିପାରିଲା, ଏଇଟା ଦବଦବା ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନସିକତା ଏବଂ ତାକୁ ଏମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାତାବରଣ ଯଦି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିବ ମୋ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯିବ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ପଛପଟର ଶକ୍ତି ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛି। ଓକେ,
ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ଯେଭଳି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ରଣହୁଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କାଲି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସିଧା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି। ସେ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବାଇଟ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ? କାରଣ ବହି ତ୍ରୁଟି ହେବାର ଆସିକି 2-2.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସେତିକି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ତଫା ମାଗନ୍ତୁ, ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି। ଏଇ ନେଇକି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ତା ପରଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚୌକି ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଥିଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଗଣ୍ଡଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଧର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। କିଛି ସଚେତନ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ, ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ କାମ କରେ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଯାହାର 40% ଭୋଟ୍, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭୂତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଇଏ କରନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯଦି ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହରେ ସେତିକି ରହିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଏହାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ସେଇ ଚାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି, ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲେ? ସିଜେପି ସଫଳତାର ଏହା ପ୍ରଭାବ ଯେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେ, ନା ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆ କରାଇବେ? ନାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଜିପି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ମିଶିକି କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ସରକାରକୁ ନୁଆଇଁ ହେବ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିହେବ। ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ବି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସିଜେପି ଜେନ୍ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜେନେକ୍ସ ସିଏ ବି ଆସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଲାଠୁ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାନେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ଯେମିତି ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ସରକାର କାହିଁ ଜଣଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା କରିବେ? ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାଲି ଏମାନେ ଦାବି କରିବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହବ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମିତି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଜାଣିବ ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଖାଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ହାତରେ SC/ST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ରହୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ, ଆମେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଏବେ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଖାସ୍ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା ପରେ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ, ବିଜେପିକୁ ହଟେଇବେ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଉଭୟ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ସାଇଲେନ୍ସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଏଇ ମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇଲା, ମାନେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ବା ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ବିଚାରକମାନେ, ସେଇମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା କିଛି
ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ବଢଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଚିତା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ତ ଦଳ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆପଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଲାଏନ୍ସ ହୁଏ ସେଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ବିପଦ ହବ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ଏକାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ନବୀନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ 2ଟି ଇଲେକ୍ସନ 3ଟି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସାମାନ୍ୟ ରାଇଜ୍ କରିବ। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତେଣୁକରି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମିଡେବୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଭଲସେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଇଏ ହବ ନେଗେଟିଭ୍ ବାତାବରଣ ହବ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ବିଜେଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି ଭାବେ ରଖିକି ତାକୁ ବିଜେପି ପୁଣି ଧମକେଇକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି 2024ରେ ଆମର ଲୋକସଭା ତମର ବିଧାନସଭା କହିକି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ବିଧାନସଭାରୁ ସେମିତି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କଥାଟା ସେଇ ପଟୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଯେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପିସି ସଭାପତି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କିଏ କାହା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରୁ। ହୁଏତ କେହି କାହା ସହିତ ମେଣ୍ଟ ନ କରିପାରନ୍ତି ପିପଲ ପୋଷ୍ଟ ପୋଲ ମେଣ୍ଟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନାଇପାରେ। ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତା ଏଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ଆଉ କିଛି ମତେ ଲାଗୁନି ନବୀନ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଦେଖିଥିବେ ଜେଏନଜି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପହରଦିନ ଡାକି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସିଏ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ନ ହେଇକି ବି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହବ। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସେମିତି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଲିସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କାହା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଗୋରିୟସଲି ମାନେ ହିଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ଅଲସୋ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ପଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଜେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି। ପହରଦିନର ମିଟିଂଟା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ମତାମତ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଇଏ ବିଶେଷ କରି SIR ଆଉ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜେଏନଜି ପ୍ଲସ୍ ମିଲେନିୟନ୍ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଲେନିଆଲ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉଟା ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ତମେ ବୁଢା ଶ୍ରେଣୀ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲଣି। ନାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ କନସିଡର ଆଜି ଭି ୟଙ୍ଗ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ କରାହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। କାରଣ SIRରେ କାହାର ଭୋଟ୍ କଟିବ ଏଇନା ୟାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଅଛି ନ କଟୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଆଉ ଶେଷ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ୱାଏ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଫେନୋମେନା ଅପୂର୍ବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ନାତକ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଆମର ବି ସ୍କିଲ୍ରେ ଗୁଡ଼େ କାମ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଡ଼େ ସ୍କିଲ୍ରେ ଲୋକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପିଲା ନେଉଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ କଲା ବି ପିଲା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି କି ନା। ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ସେମିତି ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବନି ସେ ଶିକ୍ଷାରୁ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବେ 12th ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଜଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା ପିଲା ନବମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ବି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବ। IITTM ହେଇଛି ସେ ଟୁରିଜିମ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିପେଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ଏ ଯୁଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଦିଗରେ କାମ ହୁଏ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ସିଂ ବିଭାଗ କାରଣ ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ସେଇ ପିଢ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଏ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଏକାକିତ୍ୱ ବି ଦୂରତ ହେଇପାରିବ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ଦିଗରେ ଯଦି ସରକାର ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିବ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ
कॉलेज गुड़िकर अनुष्ठान बढ़िया पड़ो जमी धंदामूलक नर्सिंग कॉलेज माने धंदा उच्च धंदामूलक शिक्षा आमर कहले खाली एमती सिलाई शिखाई देले हबनी तांका पई सिलाई शिखाई देबा सहित विभिन्न प्राइवेट सीएसआर कंपनी काम करछन तांका केमती मशीन जोगे दिया जीवो राइट विभिन्न होची आमर गोटे खनि समृद्ध एरिया जेमती स्वयं सहायक गोष्ठी करा जाउची केन्दुझर सब युवक मानू नै गोटे समिति करिकी गोटे खनिर किछि अंश दिया जाऊ देखिए से केमती डेभलप न हबो तेणुक यही जिनसटा अभाव रोचे जोटा एडमिनिस्ट्रेशन आउ ये आम लैक करछे ओके बहुत बहुत धन्यवाद आज आलोचना आप सहित सामिल हेले आम पुणी थे किछ दिन पर आस गोटे राउंड अप जो जहाँ डेभलप होइतो पॉलिटिकल को लेके आलोचना करूँ आज विदाय दिंतु नमस्कार नमस्कार।